third point, A to A path. Okay, so A to A path means actual length traveled. What is that actual length traveled? It is the circumference of the circle. Circumference of circle. ಇದು ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವರು? ಫಾರ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೊಟೇಷನ್. ಫಾರ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೊಟೇಷನ್. ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ rotation. Okay, circumference of a circle. So what is that circumference of the circle? ಏನದು? What is that formula? Circumference of the circle. 2 pi r square. So 2 pi r, not r square. It is a 2 pi r. Okay, circumference of the circle is a 2 pi r. So now shortest distance traveled, we are going to see that. The shortest distance travel ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? 0 ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲೇನದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್. Same position. So when it is returned to same position means we can see that 2r minus 2r. 2r minus 2r, what we are getting now? 0. Okay, so 2r minus 2r. So A to B, B to A. Okay, so you may going to write down like this way also. So S equal to, this is 2r minus 2r. 2r minus 2r is equal to 0. ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಬತ್ತು 0 ಸರ್ ಏನದ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಹ್ಯಾಂಗೆ ಬತ್ರಿ 0? ಸೊ 2r minus 2r. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ height, it will be there. Okay, this is the one height. On tower or anything you can take it. So it's having the what? Height is h. Height is about the what? h. So or if you throw the ball, ಈ ನೀವು ಬಾಲನ್ನು ಒಕಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. So when the ball it is moved, so the ball it will be moving like this way and then it is returned back to the ground. Okay, so it will be returned back to the water ground. So groundiಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಬಾಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h ಪ್ಲಸ್ h ಏನೈತ್ರಿ? 2h. ಈಗ ನೀವು ಬಾಲ್ ಒಕಾಡ್ತೀರಿ, ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಥ್ರೋ ದ ಬಾಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 2h. ಯಾಕಂತಂದರೆ h ಪ್ಲಸ್ h ಏನಾಗ್ತದೆ? 2h ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ 2h. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು so this is h minus h equal to 0. h minus h ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? 0 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, h minus h ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? 0 ಆಗಿರ್ತದೆ. Okay, so next another one example we can take it. So this is the one triangle inclined surface. This we are going to call the inclined surface. This surface is called the inclined ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. Okay, so inclined surface ದಲ್ಲಿ if any object is placed here, okay, so this is the object. So when it is moving particular direction, the total this one is traveled by that body is distance it is traveled by the body, it is s, we can take it. Okay, so it will be moving a top to bottom, ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. It will be travel from certain height to the ground, isn't it? So what will be its distance? So distance equal to it is s. ಅದೇ ಥರ distance, the shortest distance traveled by the body is called displacement.
So it is traveling the shortest distance only. Okay, so it is traveling the what? Shortest distance. So that is a displacement equal to S only. Displacement equal to S. Okay, so displacement ಏನಾಗಿರ್ತದ S ಆಗಿರ್ತದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟವರ್ ಅದ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಇದೊಂದು ಟವರ್ ಅದ. ಟವರ್ ಗೊತ್ತದಲ್ಲ, ಹಾಂ, ಇದು ಮ್ಯಾಗೆ ಅದ, ಇದೊಂದು ಟವರ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟವರ್ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ವಾಟ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಹೈಟ್. ಟವರ್ ಇದಕ್ಕೇನದ ಸರ್ಟನ್ ಹೈಟ್ ಅದ. ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ವಾಟ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಹೈಟ್ h. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಎ ಬಾಲ್ ಇಸ್ ಥ್ರೋನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಈಗ ನಾ ಬಾಲ್ ಏನದ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ದ ವಾಟ್ x ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವ್ x. Okay, so that will be moving the what x. So then what will be its distance and displacement? Distance ಏನಾಗ್ತದ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಏನಾಗ್ಯದ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ h ಅದ. ಸೊ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾಗ್ತದ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಇದು ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಇದು ಹೈಟ್ ಏನದ, ಟವರ್ ಹೈಟು ಎಚ್ ಅದ. Total distance travel from here to here, it is the x plus h. Then it is gives the water 2x plus h. ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ, 2x plus h. Followed? 2x plus h ಏನದ ಅದ್ರದ್ದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ. ಈಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್? ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, so it is moving in a forward direction, it will move in a backward direction. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನದ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಚ್, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಮೈನಸ್ ಎಚ್. ವೈ ದ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಬಾಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಎ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಥ್ರೋವಿಂಗ್. ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಇದು ನಾವು ಒಕ್ಕಾಟಿದ್ದೇವೆ ಅದ್ರದ್ದು ಅಪೋಸಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಎಚ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನದ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡೋ ಟೈಮಿಗೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ, ನೋಡು ಹಿಂಗದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಏನೋ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಈ ಥರ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಇಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇವನ್ ದೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಕಾರ್ಡ್. ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತಿರಲ್ಲ, ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ, ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರಲ್ಲ. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕಾರ್ಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೇನು ಕರಿತೇವೆ ನಾವು, ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ this we can take the what O, this is B, this is A. So from O to B it is R, and this will be the R. The distance from here to here it is the X. This distance is also what X. Okay, so X distance we can take it, and the this we can see the C ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಏನು ಕರೆಯೋಣ ರೀ ನಾವು, C ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ.
what will be the distance and what will be the displacement that we have to calculate. So distance ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, distance equal to arc AB ಆಗ್ತದೆ. The distance traveled by the body, it is from the what A to B or B to A, ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಆರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಆರ್ಕ್ ಎ ಬಿ ಏನದ, ಇದು ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನ, ಇದು ಏನದ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಅದ, ಅದು ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅದ. ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ದು ಏನಾಗ್ಯದ್ರಿ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಯದ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮೀನ್ಸ್ we can take the what distance equal to arc of AB, or so we can take the angle. ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದ. ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಅದ. ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಅ ಥೀಟಾ. ಇದು ಆರ್ಕ್ ಲೆಂಗ್ತಿಗೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎ ಬಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಆರ್. ಥೀಟಾ ಏನದ, ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟು ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ that angle into radius, that we can see that angle into what a radius. So we can write down here distance equal to, okay, so distance equal to arc of AB, arc of AB. So arc of AB ಅಂತಂದರೆ angle into radius, angle into radius. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ, ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಆರ್. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನು ಬರ್ಲಕ್ಕತ್ತದ, ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಆರ್ ಹೊಂಟದ. ಈಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ. ಸೊ ಇದು ಏನದ, ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೋರಿ. ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಥೀಟಾ ಅದ. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಈ ಥರ ಬರಿತೀನಿ. ನಾ ಇದು ಏನದ, ಓ ಅದ. This is theta, this will be without B, and this is the C, this is X. Okay, so the O to C, ಇದು O ಆಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ, O C. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನದ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಥೀಟಾ ಬೈ 2, ಇದೂ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಆಗ್ತದೆ. ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಇದು ಥೀಟಾ ಅದ, ಇದು ಇಂಟು ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಆರ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು. ಸೊ ದ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಆರ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, adjacent ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬೈ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬೈ ದ ಬಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಏನದ, ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನದ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಆರ್ಕ್ದು ಎ ಬಿದು ಏನದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, 2x ಆಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ರೀ, 2x ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಐತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ತೊಗೋತೀನಿ ನಾನು. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟ್ನೆಸ್. ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ ಅದ, ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಆರ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ತೊಗೋತೀವಿ ನಾವು. x equal to what, r sin theta. So the x value what we are getting now, r sin theta. ಈಗ ನಮಗೆ cos theta equal to adjacent by hypotenuse. Adjacent by hypotenuse ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು adjacent we don't know, so that is OC divided by hypotenuse is r. So therefore OC value is equal to r into cos theta. r into cos theta. So displacement equal to ಇಲ್ಲಿ ಏನದ, ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಅದ ರೀ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಓನ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2, ಥೀಟಾ ಬೈ 2, ಥೀಟಾ ಬೈ 2. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಓಕೆ,
ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗ್ತದ 2x ಆಯ್ತು. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ ಆರ್ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಬೈ 2 ಅದ, ಆರ್ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಬೈ 2. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ವಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಥರನೂ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿತೇವೆ. ಬರ್ಕೋರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಏನ್ರಿ ಇದು ಕಾಣಲ್ಲ. ಸ್ಪೀಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಟೈಮ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್. ದ ಟೈಮ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಕತ್ತದ ಪೊಸಿಷನ್ನ, ಟೈಮ್ ಹಚ್ಲಕತ್ತೆ ನಾವು. ಏನು ಮಾಡಕತ್ತೇವೆ ರೀ? ಟೈಮ್. ದ ಟೈಮ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ? ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ರೀ? ಸ್ಪೀಡ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ? ದ ಟೈಮ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ the time rate of change of position of a particle. The time rate of change of position of a particle is called speed. Is called the speed. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ? ಸ್ಪೀಡ್. ದ ಟೈಮ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಕತ್ತದ? ದ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ವಾಟ್? ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್. ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ. ದ ಟೈಮ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು ನಾವು. ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ನೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್. The actual length of path or total length of a path. Okay, so actual length ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? The body which changes its position. Motion ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ. Motion ಅಂತಂದ್ರೇನು? The change of its position with respect to surrounding and time ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾನು. With respect to what? Surrounding and time. So that is we are going to called motion ಅಂತ. ಅದೇ motion ನಾವು the actual length of a path traveled by a body is called distance. That is nothing but the what? The time rate of change of position of a particle is called speed. So the rate of change of position, that is change of position is nothing but the distance also we can take. The time rate of change of distance of a particle is called speed also we can define like that. That way also we can define it. Okay. So speed, how we are going to write down means the speed equal to so it is denoted by V letter. So V it is used for both velocity and speed. Eduknu use ಮಾಡ್ತೇನೋ same. So that is the distance traveled by time taken. Distance traveled divided by time taken. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಬೈ ಟಿ. ಎಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್. ಟಿ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್. ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್, ಟಿ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್. ಫಾಲೋಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಬೈ ಟಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ SI unit is idenada distance, it is in meter, time is in the second. So distance by time, so distance by time is meter per second, or we can write on the meter per second, like this way also we can write it, or this way also we can write it. Okay, slash meter per second. It's a SI unit ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ meter per second or m small m per second s ಅಂತ ತಗೋತೇವೆ ನಾವು. Okay, so that is we are going to call the SI unit of speed. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ so it's a dimensional formula. So dimensional formula ಏನದ ಇದ್ರದ್ದು? The dimensional formula is
ಇದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಬರ್ತದ. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಇದು. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸೊ ಲೆಂತ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಲೆಂತ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ L ಬೈ ಟಿ, L ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಇದು ಬೆಟರ್ ಐ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. Dimensional formula equal to, this is V equal to, so that is the L divided by T, or else this L it will go up, so then L to the power of 1, T to the power of minus 1. So or we can write down the what dimensional formula of velocity equal to m to the power of 0, L to the power of 1, T to the power of minus 1. m to the power of 0 ಏನದ L to the power of 1, T to the power of minus 1 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವಾಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವಿಚ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಯಾಕ್ರಿ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನದ ರೀ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪೀಡ್ನು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡೆ ನಾವು. ಅದೂ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದಂದ್ರೇನು, ಇಟ್ಸ್ ಆ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಟ್ ನೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಆ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಟ್ ನೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ 3 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. Okay, so magnitude means we can write down the what magnitude, only magnitude, no direction means magnitude it is about the what we can say 3 meter per second. So another one example, 5 kilometer per hour. 5 kilometer per hour. So kilometer per hour also it is the unit of what speed only. Speed the unit irta. So kilometer per hour, how we can convert the meter per second? So 1 kilometer. So we can see that 1 kilometer divided by 1 hour. So how to convert? 1 kilometer it is the 1000 meter. Divided by 1 hour is 3600 second. Okay, so 1000 another 3600 second hour. So this will be get cancel. Okay, so this is a 2 5 218 ಅಂದರೆ 1 kilometer per hour we can convert in terms of 5/18 times of meter per second. 5/18 meter per second ಅಂತನೂ ಬರಿಬೋದು ನಾವು. So we can convert. We are going to converting this way. Okay, so this way we are going to convert it. Write down this. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ, write it. Types of speed we can see here. Types of speed. Types of speed. So types of speed, in that first one we can see that uniform speed. Uniform speed. Second one, non-uniform speed. Uniform speed ettu, non-uniform speed ettu. So next third one we can see that another third one, average speed. We are going to see that average speed. Fourth one, again there is one speed, that speed we are going to call the instantaneous speed. Instantaneous speed. Okay, instantaneous speed.